सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत दिन दी सब तो वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हैं जो मुख मंत्री दे वल्लों बयान दिता गया है। दिल्ली तो परते मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों किसानां नूं सख्त ते तलख लहजे दे विच सुनेहा दिता गया है ते कहा कि मैं मुलाकात दे लई त्यार हां पर मुर्दाबाद तरीका नहीं हो सकदा। पर मुलाकात का तरीका मुर्दाबाद नहीं हो सकता। इस दिन की वड्डी खबर है जिहड़ी असीं तुहानूं दस रहे हां। प्रदर्शन करन दा हक है, मैं भी किसान दा बेटा हाँ, खेतीबाड़ी बारे मैनू भी पता है, एक साल मेरा सहयोग तां दिओ, ये किसानां नूं कहंदे होए नजर आ रहे ने। दरअसल मंगलवार की सवेर हुंदी है किसानां दे जमावड़े दे नाल मोहाली दे विच अमृतसर गुरुद्वारे दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच किसान इकट्ठा होना शुरू हुंदे ने। उस तो बाद सीएम दे नाल मुलाकात का समा मंगिया जाता है। मुलाकात का समा कहा गया कि तय हो गया पर मुलाकात हुई नहीं ते इस विचाले सीएम दिल्ली चले गए ते दूजे पासे किसानां दे वल्लों चंडीगढ़ वाले पासे कूच करने की कोशिश की गई। पहला बैरीकेड तोड़ के किसान दूजे बैरीकेड के उत्ते पहुंच गए ते सिखर दोपहरे उत्थे ही धरना लगा दिता किसानां दे वल्लों ते उत्थे ही कहा गया कि असीं हुण पक्का मोर्चा इत्थे लगावांगे जदों तक साडीआं मंगां दे उत्ते पंजाब सरकार गौर नहीं करती। इस विचाले दिल्ली फेरी सीएम भगवंत मान दी जारी रही। वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के नाल मुलाकात करते हैं। उस तो बाद कुछ समय पहला चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ पहुंचे एयरपोर्ट के उत्ते मीडिया न्यूज़ 18 मौजूद सी, उत्थे मीडिया का जमावड़ा सी ते न्यूज़ 18 ने एक एक करके किसानों के मुद्दे नूं लैके सवाल पूछे। तो सवाल सब तो पहला यही सी कि किसानों का अंदोलन चल रहा है तो आखिर किवें हल होएगा। तो इस दे उत्ते मुख्यमंत्री ने कहा कि असीं गलबात दे लई तैयार हां कि आके जिहड़े मुद्दे हैगे ने मैनूं दस देण, वो सुलझा लए जाणगे। पर जदों सवाल किया गया सीएम नूं कि किसान चाहुंदे ने कि तुसीं भरोसा दवो, किसान चाहुंदे ने कि सीएम मुलाकात करन, तां इत्थे फिर तलख अंदाज मुख्यमंत्री दा नजर आया ते उन्होंने तलख अंदाज दे विच कहा कि मुलाकात नूं तां मैं तैयार हां पर मुर्दाबाद दा कोई तरीका नहीं हो सकदा। ये नहीं हो सकता कि तुसीं हर गल ते मुर्दाबाद मुर्दाबाद करदे रहो। सीएम ने यह भी कहा कि मैं किसान का बेटा है, मैं किसान का पुत है, मैनूं पता है कि किसानी की हुंदी है, खेतीबाड़ी किवें हुंदी है। मिर्चां दा होर फसलों का उदाहरण भी सीएम देन लगे ते सवाल उन्होंने यह भी किया कि किसान मैनूं दस्सण कि 10 जून ते 18 जून दे विच कितना फर्क है, क्योंकि 10 जून किसान चाहुंदे ने कि असीं 10 जून तो झोने की लवाई शुरू करिए, जबकि सरकार ने इस बार पंजाब नूं जोन दे विच वंड के वख-वख जोन्स दे विच वंड के 18 जून तो झोना लगाउण की इजाजत दी है। तो सीएम पूछ रहे ने 10 ते 18 जून दे विच कितना को फर्क है। ते दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा कि जेकर आपां वातावरण प्रेमी हाँ सारे, जेकर आपां चौगिरदे दे बारे संजीदा है तो फिर मेरा साथ दिओ, कि जेकर एक्सपर्ट्स दे वल्लों कहा जा रहा है कि 18 जून तो शुरुआत करो तो फिर उस दे विच मेरा साथ दिओ। तो बहुत तलखे पहली बार है कि जो सीएम का तलख भरे अंदाज किसान जथेबंदियों के आगुआं दे लई होया होवे। सीएम ने सख्त सुनेहा स्पष्ट शब्दों के देने की कोशिश की है कि 2 महीने हो गए जेकर सरकार दे तो इसका मतलब यह नहीं कि मुर्दाबाद नहीं किया तो चंडीगढ़ चलो तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दो। तो सख्त ते तलख सुनेहा सीएम देने की कोशिश करते नजर आए। सुनवाने तुहानूं मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान। गलबात करने की कोशिश करेंगे। मान साहब एक मिनट दे दो। मान साहब की कहना चाहोगे जी, खास करके मुलाकात करके आए हो किसान भी जेड़ा देखो गलबात का दौर जेड़ा वो हमेशा खुला है। उन्होंने भी हक है कि वो जेड़ा डेमोक्रेटिक राइट है उन्होंने धरना दे सकते हैं, पर वो मुद्दे जेड़े ने वो दस देण। मैं तो अपने वालों बहुत बड़ा वातावरण प्रेमी होने के नाते धरती का पानी हवा ते वातावरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं ते उन्होंने जिहड़े मुद्दे ने साडी सरकार वालों उन्हां नाल अज भी गलबात की गई है ते वो सानूं दस देण ते मिल के गल कर लांगे। खास करके मिलना चाहते हो, कहते कि भगवंत मान किसानी नूं बहुत समझते हैं, उन्हां तो उम्मीद ज्यादा है, इसी करके तुहाडे नाल सीधी मुलाकात करनी चाहते ते मुलाकात करने का तरीका मुर्दाबाद थोड़ी है। फिर कदों जी जो मर्जी आओ, मैं तो पहला भी बुलाया सी उन्होंने, मैं उदों पहला भी बुलाਉਂਦਾ रहा। सो मैं खुद किसान का बेटा, सो मैनू पता है कि किमें हो सकता है 18 जून ते 10 जून च की फर्क है। जो मैं कह रहा कि MSP मूंगी ते भी होगी, बासमती भी MSP ते चक्कांगे, ठीक है, भावें वो जिन्नी मर्जी सिल वाली लै आउण
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, 1500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਬੱਚੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀਲੀ ਬਚ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 2 ਬੱਚੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਸਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਲਖ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਐਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੌਰਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਆ ਸੁਨੇਹਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਲਾਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੜੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁਖਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਖਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੱਦੇ, ਫ੍ਰਿਜ, ਕੂਲਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੂਲਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਡ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਕਾ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਟਕਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਈ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਡਾਈ। ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 47 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਪਰ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਟਕੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 417 ਪਰ ਬਹਿਣ ਯੋਗ ਜੀ 350 ਕਿੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं समझदा कि सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਧਾਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਸਕਿਡ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ।